जी। वाहिगुरु साहिब जी। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बखियान। वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला नौवा। माई मन मेरो बस नाहे, निस बासुर बिखियन कौ तावत, केहे बिद रोकों ताहे। माई मन मेरो बस नाहे, निस बासुर बिखियन कौ तावत, केह बिद रोकों ताहे। रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सुन, निमख नाहिए बसावै। पर धन पर दारा स्यों रचियो, बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै भयो बावरो, सूजत नह कछ ज्ञाना। घट ही भीतर बस्त निरंजन, ताको मर्म ना जाना। जब ही शरण साध की आयो, दुर्मत सगल विनाशी। तब नानक चित्यो चिंता मन, काटी जम की फांसी। जब ही शरण साध की आयो, दुर्मत सगल विनाशी। तब नानक चित्यो चिंता मन, काटी जम की फांसी। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत, बड़ी रहमत सतगुरां ने कीती है। जो सत संगत दीयां घड़ियां सानू सबना नू प्राप्त हो रही हैं। धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी की बाणी की जो विचार चल रही है, इस दी कथा विचार सुनने वास्ते आप जी विशेष तौर पर हाजरियां भर रहे हो। सोठ राग दे अंदरला ये धन गुरु तेग बहादुर जी का 7वां शब्द आप जी ने हुणे सरवण किया है। बड़ियां रहमतां सतगुरां ने इस शब्द के अंदर कीतियां। जिथे सतगुरां ने कल दे शब्द के अंदर समझाया सी
कि माई और मैं कह बिद लखों गुसाई। किवें मैं परमेश्वर नूं समझां, किवें जाणां, किवें उहदे विच लीनता प्राप्त करां। ते अज साध संगत जिहड़ा अज दा शब्द है, इस शब्द के अंदर सतगुरां ने मन नूं कहा है, मन नूं संबोधन किया है। मन नूं कहा है वाहिगुरू, ये कहा है कि माई मन बेरो बस नाहि। कि परमेश्वर नूं मिलण दा रस्ता की है कि मन मनुख दा काबू विच होवे। ते जदों मन काबू विच हो जाता है, मन मर जाता है, तो फिर परमेश्वर मिलता है। इस तो पहला शब्द जिहड़ा है परमेश्वर की लखियता, परमेश्वर नूं जानन बारे है। ते अज दा शब्द जिहड़ा है इहदे विच इह दस्सिया है कि भाई किवें मन नूं जिहड़ा काबू कीता जावे, क्योंकि बस च नहीं आउंदा। बड़ा अवैड़ा है मन, ये वस दे विचों बाहर है। किवें इहनूं वस विच लिआंदा जावे। सो सतगुरां दे पावन शब्द की आरंभता तो पहलों गुरबख्शी फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत, साडे शरीर दियां ते साडे मन दियां तीन अवस्थावां हुंदियां है। शरीर दियां भी तीन अवस्थावां ने, ते मन दियां भी तीन अवस्थावां ने, ते संसार दे तीन गुण भी जिहड़े आ वो भी इन्हां नाल ही संबंध रखदे। शरीर दियां तीन अवस्थावां ने, पहली है बचपन, ते दूसरी जिहड़ी है वो जवानी, ते तीसरा है बुढ़ेपा। ये तीन अवस्थावां ने। भावें कि अवस्था रोज चेंज हुंदी है, सानू नहीं पता लगता, पर एक निश्चित समय नूं जिहड़ा आधार बना के ये गल मन्नी जाती है कि तीन अवस्थावां मनुख के शरीर दीयां हन। ते इन्हां तीन अवस्थावां दे अपने अपने गुण ते अपने अपने अवगुण भी हैं। शरीर दीयां तीन अवस्थावां इसे तरह मन दीयां भी साध संगत तीन अवस्थावां ने, सुपन, जागृत ते सुखोपत। तीन अवस्थावां जिहड़ियां वो मन दीयां हैं। ते एक चौथी अवस्था है जिथे जाके मन मर जाता है, जिन्हों तुरिया पद कहते हैं, श्रेष्ठ अवस्था। जदों उत्थे मन पहुंच जाता है तो उदों सारा कुछ खत्म हो जाता है, संसार नाल मनुख का नाता टुट जाता है। ते इसे नूं गांह जाके सतगुरां ने कहा रजो तमो ते सतो गुण, जिन्हां दी बड़े वड्डे पद्धर ते सतगुरां ने व्याख्या की। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਡੇਪਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਔਗਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਅਚੇਤ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਅਚੇਤ, ਚੇਤਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤ ਹੋ ਜੇ, ਸਮਝ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਅਚੇਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੇਤਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੇਤਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਅਚੇਤ, ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਣਭੋਲ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਵਸ ਨਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਓਦਾਂ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਈ ਹੈ ਚੇਤਨਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5 ਬਰਖ ਤੋਂ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਰਿਕ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਧਰੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਹੈ। ਚੇਤਨਤਾ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਚੱਲ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੱਠੀ ਵਸਤੂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਰੋਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਲੈ ਅੱਜ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਰੱਖਣੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਆਈ। ਜੇ ਫਰੀਦ ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਮਠਿਆਈ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੱਜੀ ਆਈ ਆ ਇਹ ਖੂਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਭੱਜੀ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭੱਜੀ ਆਈ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਅਨਭੋਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਐ? ਅੱਜ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਕਦੀ ਚੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦੁੱਧ। ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਅਚੇਤ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਚਪਨਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਸੌਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਵੇਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਚੇਤ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹੇ, ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਵਾਨੀ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖ। ਧਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਮਨ ਚਿੱਤ। ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਕਾਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਧਨ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਵਸ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਉਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਯਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਯਾਰੀ ਪਰਾਏ ਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ
ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਵੀ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਜਾਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੁਢੇਪਾ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਖ ਸਿਆਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਕੇ ਨਾ ਵਿਸਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਖ ਸਿਆਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕੁੱਕੜ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ 1 ਟਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਸੇਖ ਸਿਆਦੀ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਟਕਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕੜ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਕੀ ਖਰੀਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਰੱਜ ਜਾਈਏ। ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇੰਝ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ 1 ਟਕਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ, ਮੇਰਾ ਖੋਤਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਭੁੱਖਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, 1 ਟਕੇ ਦਾ ਤੂੰ ਹਦਵਾਣਾ ਖਰੀਦ, ਮਤੀਰਾ ਖਰੀਦ, ਉਹਦੇ ਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਛਿਲਕੇ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਗੁੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਖਾ ਲਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਕੇ ਨਾ ਵਿਸਾਲ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੁਢੇਪਾ ਵਰਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੰਢਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅਕਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ ਤੇ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਕੇ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦਾਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਹੂ ਦੌੜਨਾ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮਨ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਈ ਰੂਪ,
मन मेरो बस नाहे। फिर होया कि निस बासुर, निस का अर्थ रात, बासुर का अर्थ दिन। निस बासुर बिखियन को धावत, किहे बिद रोकों ताहे। कहते किवें इनू रोकां, दिन रात विषयां विकारां दी हनेरी रात दे विच भज्जा फिरदा है। विखिया का अर्थ हुंदा है जहर, विकारा रूपी जहर दे विच दिन रात धावत भज्जा रहिंदा है। के बिद रोकों ताए, हे गुरमुख प्यारिओ सत संगी जनो, हे मेरे गुरु जी मैनू दसो इनू मैं किवें रोकां। रहाओ विश्राम दे के सतगुरु बख्शिश करते ने। वेद पुराण सिमरत के मत सुन, वाहिगुरु निमख नाही है बसावै। कहते वेदां दा पाठ भी सुनिया, सिमरतियां भी सुन लईयां, पुराण भी सुन लै, ते कई मत मतांतर भी जिहड़े पढ़ लै ते उन्हां नूं विचार लिया। वेदां नूं पढ़िया, सिमरतियां नूं, क्योंकि इन्हां दे विच विचार बड़ी गूढ़ विचार है। पर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंकम साधे मन तां भी नहीं टिकदा। पंच जना स्यों संग ना छुटके, अधिक हाँ बुद्ध बादे प्यारे, इन विद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका। हार पयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। अज हार भरन वाला शब्द ही है कि माई मन मेरो बस नाहि। हथ जोड़ के अरदास गुरु अगे कि गुरु जी मेरा मन नहीं टिकदा, दिन रात विकारां दे विच लगा है। वेदां दा पाठ भी सुन लैंदा, पुराण भी पढ़ लैंदा, सिमरतियां दा ज्ञान भी है, कई मतां मतांतरां दा ज्ञान इनू प्राप्त है। ते ये सुन के करके सारा कुछ निमक नाही है वसाए, अपने विच वसा ही नहीं रहा। इन्ना कुछ इन्नी विचार सुन के इत्थे सुनते हैं, कथा विचार कीर्तन सुनते हैं, बाणी पढ़ते हैं, पर संसार च जाके फिर उही हालत हो जाती है। मन वस च नहीं ना हुंदा, फिर उही हालत हो जाती है। सतगुर कहते इन्ना कुछ सुनता है मन, परमेश्वर की इन्नी विचार सुनता है, तां भी वस विच नहीं आउंदा। पर धन पर दारा स्यों रचियो, बिरथा जन्म सिरावै। मारे कहते पराए धन वाल ते पराई इस्त्री वाले दा ध्यान है। दारादार इस्त्री करांगे, पराया शरीर करांगे। मारे कहते पर धन पर दारा स्यों रचियो, बिरथा आ जन्म सिरावै। बिरथा ये दा जन्म जिहड़ा है ना, मनुखा जन्म, वो इसे तरह बिरथा ही चला जाना है, क्योंकि प्राप्ति उन्होंने हुंदी है। सतगुरां ने कहा पर दारा पर हरि, वाहिगुरु पर धन पर दारा पर हरि, तां कै निकट वसै नर हरि। जिहड़ा पराए धन नूं ते पराए तन नूं छड्ड दिंदा ना, परमेश्वर सतगुर कहते मेरे को लिखा के लै जाओ, परमेश्वर उहदे नेड़े वसदा। पर धन पर दारा पर हरि, तां कै निकट वसै नर हरि। नर हरि परमेश्वर वाहिगुरु उहदे निकट वसदा है, जिहड़ा मनुख पराए धन ते पराए तन की आस छड्ड दिंदा है। सतगुरु कहते आ कि मेरा मन बिरथा ही ये जीवन खत्म कर रहा है, बिरथा ही भज्जा फिरदा पराए धन के पिछे, पराए तन के पिछे अपने आप को खत्म कर रहा है। मद माया कै भयो बावरो, सूजत नह कश ज्ञाना। माया दे विच इन्ना गलतान होया है कि जिवें इन्हें कोई नशा पीता हो। मद माया के भयो बावरो, ये पागल हो गया नशा पी के इस माया दा। सूजत नह कश ज्ञाना, ये कोई ज्ञान की गल सुनता ही नहीं है, सोझी ही नहीं आती इनू ज्ञान कि मैं करन की आया संसार। सूजत नह कश ज्ञाना, हे वाहिगुरु जी, हे सत संगी जनो, हे गुरु जी, ये जिहड़ा मेरा मन है ये माया दे विच ऐसा जुड़िया जिवें इन्हें नशा किया हो, ते ऐसा झूम रहा है कि इनू कोई ज्ञान की गल दसीए तो यह सुनता नहीं। जे किसी ने कोई शराब पीती होवे, ਉਹਦੇ लागे जे कोई तुसी गल सियाणी करो ਉਹਨੂੰ समझ नहीं लगनी, क्योंकि उन्हें वो तो शराब के नाल रजिया, जे सुन भी लवेगा तो भुल जाएगा। इसे तरह सतगुर कहते मेरा मन भी इसे तरह का हो गया, इन्हें नशा किया होया है, ते ये मन जिहड़ा है कोई ज्ञान की गल समझदा नहीं है। घट ही भीतर बस्त निरंजन, ताको मर्म ना जाना। जो वाहिगुरु परमेश्वर अकाल पुरख जिहड़ा इहदे अंदर वसदा है ना मन दे विच,
ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਬਸਤ ਨਿਰੰਜਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਲ ਖਰੈਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਤਾਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਸਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਬਸਤ ਨਿਰੰਜਨ। ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਲ ਖਰੈਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਦੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ, ਦੁਰਮਤ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਟਿਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਗਏ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਦੁਰਮਤ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ। ਤਬ ਨਾਨਕ ਚੇਤਿਓ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੇ ਫਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਣਾ। ਆਰੰਭਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਵਸ ਨਾਏ, ਕਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਧ ਕੀ ਆਏ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੁਰਮਤ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਬ ਨਾਨਕ ਚੇਤਿਓ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਫਿਰ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਜੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਚਾ ਮਾਰਦੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਘੱਟਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਬਦਲਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।